So what is the last sum given here? The cube root of 250047. 250047. இதோட cube root வந்து 63 அப்படினு சொல்லிட்டு கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா? இதுதான் fifth sum. Say true or false உடைய fifth sum. செக் பண்ணி பாத்துறங்க. 250047. இதுக்கு cube root என்ன நம்பர்ல எடுக்கலாம்? 2 plus 5 is 7. 7 plus 7 14. 14 plus 4 is 18. 3 டேபிள்ல டிவைட் ஆகும் கண்டிப்பா. 7 3s are 21. 8 3s are 24. 8 3s are 24. Remainder 1. 3 3s are 9. Remainder 1. 3 3s are 9. Remainder 1. 3 4s are 12. Remainder 2. 9 3s are 27. Once again check out with the 3 table. 8 plus 3 is 11. 11 plus 3 is 14. 14 plus 4 is 18. 18 plus 9 27. It is possible. Once again take it in 3 table. How many times? 3 2s are 6. Remainder 2. 7 3s are 21. Remainder 2. 7 3s are 21. Remainder 2. 7 3s are 21. Remainder 3. 39. How many times? இல்ல இன்னுமே போடலாம். 7 3s are 21. 8 3s are 24. 3 times. Again check it with 3 table. 2 plus 7 it's 9. 9 plus 7 it's 16. 16 plus 8 24 27. Once again it's possible in 3 table. 9 3s are 27. 2 3s are 6. Remainder 1. 6 3s are 18. And this is one time. Now 9 2 6 1. And the table is possibility. Again checking with the 3 table. 9 plus 2 is 11. 11 plus 6 is 17. 18. Again it is possible with 3 table. 3 3s are 9. And when you are taking two numbers together, you need to put a 0. 8 3s are 24. Remainder to 24. 7 times. Once again do it in 3 table. 1 time, 0 time. 2 3s are 6. Remainder 2. 9 3s are 27. Again do it in 3 table. 3 3s are 9. Remainder 1. 3 4s are 12. 3 3s are 9. 343. 343 எந்த டேபிள்ல ஆகும் பாருங்க. Which table it is possible? Check it out with the 7 table. 7 into 49 is 343. And once again in 7 table you can take 7. 7 ones are 7. So இந்த 3 3 க்கு பதிலா ஒரு 3 எடுத்துக்கலாம். இந்த 3 3 க்கு பதிலா ஒரு 3 எடுத்துக்கலாம். இந்த 3 7 க்கு பதிலா ஒரு 7 எடுத்துக்கலாம். So 3 3s are 9. 9 7s are 63. Yes, this is a true statement. The cube root of 250047 is 63. This is the exact statement. So in today's class we have seen exercise number 1.5, sum number 1 as well as 2, and in the next classes we will see the exercise sums. Okay, see you all children, take care. So in the question என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்க. 79570 is a perfect cube அப்படினு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. இது perfect cube கிடையாது. ஏன்னா நமக்கு இதுக்கு மேல ஆன்சர் வரல. அது இல்லாம 43 cube உடைய வேல்யூ எவ்வளவு அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா 79507 னு சொல்லிட்டு வருது. 43 cube உடைய ஆன்சர் 79507 னு சொல்லிட்டு வருது. ஏன்னா இதுவே பெரிய பிரைம் நம்பர். 43 is the biggest prime number. அதனால நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. So 43 into 43 into 43 is 79507 அப்படினு சொல்லிட்டு நமக்கு ஃப்ரேம் அவுட் ஆயிருக்கு. சோ இதுக்கு அடுத்து 570 ரொம்ப நியரா இருக்கனால கண்டிப்பா இது பெர்ஃபெக்ட் கியூபா வரதுக்கான சான்சஸ் கிடையாது. சோ this is definitely not a perfect square. அப்ப இத பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் இல்லன்னு தான் கொடுத்துறோம். புக்ல एक्चुअली it is not a perfect square தான் கொடுத்துறோம். அப்ப இது ட்ரூ ஸ்டேட்மென்ட் தான். அவன் கொடுத்திருக்கிறது கரெக்ட். இது ஒரு பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் கிடையாது அப்படினு சொல்லி கொடுத்திருக்கான். ஆமா, நாம என்ன சொல்லணும்னா yes, this is not a perfect square. The given thing is true அப்படினு சொல்லிட்டு கொடுத்தோம். Then இதுல So very good afternoon children. In a previous class I explained you in detail about the cube and cube roots. So the previous exercise is all about the square and square root. We have seen each and every sum from that exercise, and in the previous video I completely taught you what is the meaning of cube and cube root. So now in today's class we are going to see the sums related to cube and cube root. So this is exercise number 1.5. You can see the sum number 1. Let's fill in the blanks. Fill in the blanks. So the first sum, the ones digit in cube of
73 is dash. What do you mean by this? The ones digits in the cube of 73 is dash. அப்படினா என்னன்னா 73 கியூப் பண்ணும்போது ones பிளேஸ்ல என்ன டிஜிட் வரும்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. 73 கியூப் பண்றீங்களா? கியூப்னா என்ன? 73 into 73 into 73. அத கியூப் பண்ணும்போது ones பிளேஸ்ல என்ன லாஸ்ட் டிஜிட்ல என்ன வரும் அப்படின்றாங்க. நீ அதுக்கு எல்லாத்தையும் போட்டு பார்க்க தேவையில்ல. இந்த லாஸ்டா இருக்கிற நம்பர் மட்டும் 3 டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்தீனா போதும். 3 அப்படிங்கற நம்பர் இருக்குனா அது 3 தடவை மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 3 3s are 9, 9 3s are 27. So 7 அப்படிங்கற நம்பர் தான் இந்த ones digitல வரப்போகுது. எதை? 73 கியூப் பண்ணும்போது. So this is the first one. The second one, the maximum number of digits in the cube of a two digit number is அப்படினு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. Second one, the maximum number of digits in the cube of a two digit number, in the cube of a two digit number is dash. இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு क्वेश्चन தான். ஒரு 2 டிஜிட் நம்பரை கியூப் பண்ண போறோம். கியூப்னா என்ன? ஏதோ ஒரு 2 டிஜிட் நம்பரை 3 தடவை மல்டிப்ளை பண்ண போறீங்க. 3 தடவை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது அதுல எத்தனை டிஜிட்ஸ் வரும்னு திரும்ப பாருங்க. The maximum number of digits in the cube of a 2 digit number. ஒரு 2 digit நம்பரை கியூப். அது எந்த 2 digit நம்பரா வேணா இருக்கலாம். 10 இருக்கலாம், 12 இருக்கலாம், 18 இருக்கலாம், 19 இருக்கலாம், 50 இருக்கலாம், 99 வரைக்கும் எது வேணா இருக்கலாம். ஸ்டார்டிங் फ्रॉम 10 ல இருந்து 99 வரைக்கும் இருக்கலாம். அத நீ எந்த நம்பரை நீ கியூப் பண்ணாலும் எத்தனை டிஜிட்ஸ் வரும்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. கியூப் பண்ணும்போது ஒரு டிஜிட்னா கியூப் பண்ணும்போது 3 டிஜிட்டா வரும். அதே 2 டிஜிட்னா கியூப் பண்ணும்போது 6 டிஜிட்டா வரும். புரியுதா சொல்றது? 2 digits into 2 digits into 2 digits. So அந்த ரெண்டு digits ஒண்ணா சேர்ந்ததுனா you will be getting 6 digits. So maximum number of digits allowed எவ்வளவு அப்படி சொல்லி கேட்டினா 3 digit, 6 digit தான், அதுக்கு மேல கிடையாது. Therefore the maximum number of digits in the cube of a 2 digit number is 6. The next one, the smallest number to be added. The smallest number to be added to 3333 to make it a perfect cube. A perfect cube is dash. So இதுக்கு தான் நான் என்ன சொன்னேன்னா இந்த கியூப் நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஒரு 10 வரைக்கும் இல்ல 15 வரைக்கும் நீங்க பை ஹார்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறது ஈஸி. இது வந்துட்டு ஒரு சின்ன சம் தான். ஆனா இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படி சொல்லினா இது வந்து பெர்ஃபெக்ட் கியூப் இல்ல. அப்ப இது கூட எந்த நம்பர் நீ ஆட் பண்ணினா இது பெர்ஃபெக்ட் கியூபா மாறும் அப்படி சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. அது உட்கார்ந்து போட்டு பார்த்துட்டு இருக்கறதெல்லாம் கஷ்டம். நான் உங்களுக்கு சிம்பிளா அந்த பின்னாடி டேபிள் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. 1 கியூப், 2 கியூப், 3 கியூப், 4 கியூப்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேபிள் கொடுத்திருக்காங்க. அந்த டேபிள் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும். அதுல 7 கியூப்னுடைய வேல்யூ இது எங்க கொடுத்திருக்கானா பேஜ் நம்பர் 37ல கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. 7 கியூப்னுடைய வேல்யூ பாருங்க ரொம்ப தெளிவா கொடுத்திருப்பாங்க. 3375 நோ 15 கியூப்னுடைய வேல்யூ 15 கியூப்னுடைய வேல்யூ எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 3375 அப்படினு சொல்லிட்டு கொடுத்திருக்காங்க. சோ இது 3375 விட குறைவா இருக்கு. அப்ப அந்த நம்பர் அந்த டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸ் எவ்வளவு வருதோ அத மட்டும் ஆட் பண்ணா வேலை முடிஞ்சது. சோ இங்க 3375 அப்படிங்கற நம்பர் கொடுத்திருக்காங்க. என்னது 15 கியூபுக்கு 15 cube is equal to 3375. ஆனா நமக்கு இங்க இருக்குது என்ன 3333. அப்ப இந்த டிஃபரன்ஸ் நம்பரை சப்ட்ராக்ட் பண்ணா நமக்கு ஆட் பண்ணா வேலை முடிஞ்சது. அப்ப 5 ல 3 போயிடுச்சுனா என்ன 2, இங்க 7 ல 4 3 போயிடுச்சுனா என்ன 4 42. அப்ப 42ன்ற நம்பரை 3333 கூட ஆட் பண்ணினா 3375 வந்துரும். சோ இதுதான் பெர்ஃபெக்ட் கியூப் which is equal to 15 cube. Clear with the idea? Then the next sum number 4. The cube root of 540 into 50 is dash. Sum number 4. The cube root of 540 into 50 is dash. 540 க்கு 50 க்கு கியூப் ரூட் போட்டா என்ன வரும்னு சொல்லிருக்காங்க. சோ கியூப்னுடைய ஆப்போசிட் தான் கியூப் ரூட். உங்களுக்கு எல்லாருமே தெரியும். இதெல்லாம் ரெண்டுத்தையும் என்ன செய்யுங்க, you take it in the prime factorization method, that is LCM divisionல எடுத்துக்கோங்க. 540 and 50 உங்க எல்லாருமே தெரியும். மூணு நம்பர் பேர் ஆச்சுனா அதுக்கு பதிலா ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கலாம். Take it in two table. It's 2 7 0.
2 2s are 4 remainder 1 7 2s are 14 0 வந்துருச்சு once again in 2 table 2 1s are 2 இங்க 2 3s are 6 remainder 1 5 times again in 5 table 5 2s are 10 remainder 3 7 5s are 35 again in 3 table 9 times 3 table 3 times 3 table 1 time so இத நாம என்ன எடுத்துக்கலாம் 2 into 2 into 5 into 3 into 3 into 3 அப்படி சொல்லிட்டு எடுத்துக்கலாம் now take this in 2 table 25 times again into 5 table 5 times again in 5 table 1 time so இப்போ நீங்க இத பாத்தீங்கனாலே தெரியுது yes இப்போ on the whole cube root போட்டு பாத்துங்க இந்த cube root போடிங்கன்னா என்ன வரும் cube root of 540 into 50 ஒண்ணா போட்டுக்கற which is equal to cube root of எல்லா நம்பர்ஸ் உள்ள எடுத்துக்கோங்க 2 into 2 into 5 into 3 into 3 into 3 into 2 into 2 into 5 so இப்போ பாருங்க instead of இங்க பாருங்க ஸ்கொயர் ரூட் மாதிரி போட்டு இங்க 3 போட்டனா அது cube root அப்படின்ற கணக்கு instead of these two I can write a 2 not 2 here 5 into 5 so இந்த இடத்துல instead of these 3s இந்த 3 க்கு பதிலா என்ன செய்யலாம் ஒரு 3 போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த 5 இந்த ரெண்டு 5 க்கு பதிலா என்ன செய்யலாம் ஒரு 5 போட்டுக்கலாம் அப்போ 2 3s are 6 6 5s are 30 30ன்றது தான் இந்த நம்பருடைய கியூப் ரூட் சரியா ஒரு பெரிய ஹியூஜ் வேல்யூவா கொடுக்காம அத ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க நாம என்ன செய்யலாம் அது தனித்தனியா போட்டுட்டு அது கியூப் ரூட் எடுத்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் so the final answer here is 30 the cube root of 540 into 50 பாருங்க தனித்தனியா போட்டுருக்கேன் எல்லாத்தையும் வந்து என்ன செய்யறேன் கியூப் ரூட்ல எடுத்து போட்டுக்கறேன் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் கியூப் ரூட்ல 3 நம்பருக்கு ஒரு நம்பர் வெளிய எடுக்கணும் ஸ்கொயர் ரூட்ல 2 நம்பருக்கு ஒரு நம்பர் எடுப்போம் இங்க கியூப் ரூட்ல 3 நம்பருக்கு ஒரு நம்பர் 2 எடுத்தாச்சு 5 எடுத்தாச்சு 3 எடுத்தாச்சு கிளியர் the next one sum number 5 the cube root of 0.00004913 so the question asked is fifth sum the cube root of 0.0000 எத்தனை 0 இருக்கு பாருங்க 2 4 5 04913 is dash இதுதான் அவங்க கேட்டிருக்க question so in the 4913 0.00004913 is dash அப்படி சொல்லிட்டு கொடுத்திருக்காங்க இதுக்கு நீ கியூப் ரூட் போடணும் so இந்த 4913ன்றது ரொம்ப ஹியூஜான ஒரு நம்பர் இதுக்கு மட்டும் போட்டுக்கோங்க இந்த 0 எல்லாம் விட்டு ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு மட்டும் போட்டுக்கோங்க கியூப் ரூட் ட்ரை பண்ணுங்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு which is equal to 4913 actually இந்த 17 டேபிள்ல மட்டும் தான் டிவைட் ஆகும் prime number 17 நம்பர்ல 2 ஆல 3 ஆல 5 ஆல 7 ஆல எதுலயுமே டிவைட் ஆகாது டைரக்ட்டா 17 டேபிள்ல டிவைட் ஆகும் சோ உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் 17 14 என்ன வரும் 289 டைம்ஸ் வரும் நான் ட்ரை பண்ணி பாருங்க 289 into 17 7 9s are 63 remainder 6 7 8s are 56 59 9 remainder 5 7 2s are 14 14 plus 5 is 19 it's 9 8 2 6 8 just a minute 289 yes 289 into 17 7 9s are 63 remainder 3 7 9s are 63 k 3 வரணும் remainder 6 வரும் once again I do this alone 289 into 17 7 9s are 63 remainder 6 7 8s are 56 56 plus 6 it's 62 2 remainder 6 7 2s are 14 it's 20 9 8 2 3 11 1 it's 9 4 4913 சரியா போச்சு பாருங்க 289 into 17 you see 4913 once again you can take it in 17 table 17 17s are 289 once again in the 17 table it's one time so இது எப்படி எழுதிக்கலாம் நீ root of 0.00000123454913 equal to இது cube root இதோட ஆன்சர் என்ன வரணும் பாருங்க நான் ஆல்ரெடி சொல்லிருக்கேன் இந்த பக்கம் 2 டிஜிட் வந்தா சாரி 3 டிஜிட் வந்தா cube rootல 1 வரணும் 6 டிஜிட் வந்ததுனா இந்த பக்கம் எத்தனை வரும் 2 வரும் அப்ப இந்த பக்கம் 9 டிஜிட் வந்ததுனா இந்த பக்கம் 3 வரணும் அப்ப பாருங்க டெசிமலுக்கு அப்புறம் எத்தனை டிஜிட் இருக்கு பாருங்க 1 2
3 4 5 6 7 8 9 9 digits இருக்குனா அப்ப ஆன்சர்ல டெசிமலுக்கு அப்புறம் 3 digits வரும்னு அர்த்தம். சோ டெசிமலுக்கு அப்புறம் 3 digitsனா என்ன? ரெண்டு டிஜிட்டுக்கு நம்பர் இருக்கு, ஒரு டிஜிட்டுக்கு 0 கொடுக்கோங்க. 0.017. சோ இங்க 9 டிஜிட் இருக்கு, இங்க டெசிமலுக்கு அப்புறமா 3 டிஜிட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. So this is the cube root value. This 0.017 is the cube root value of 0.00004913. Then true or false? The cube of 24 ends with the digit 4 அப்படினு சொல்லிருக்காங்க. கரெக்ட் தானே? Cube of 24. See, true or false? அப்படி டைரக்டா எழுதுறேன். You no need to say waste much time. True or false? First one, the cube of 24 ends with the digit 4. 24 cube பண்ணினா ஒரு வேல்யூ வரப்போகுது, அதுல லாஸ்ட் டிஜிட் 4 னு வரும் அப்படினு சொல்றாங்க. கரெக்ட்டா செக் பண்ணி பாருங்க. லாஸ்ட் நம்பர் என்ன? 4. 4 கியூப் பண்ணு. 4 4s are 16, 16 4s are 64. சரியா புரிஞ்சு பாருங்க. 4. அப்ப இது true. The first statement is true. The first statement is true. என்ன சொல்றான்? 24 கியூப் பண்ணினா கடைசி நம்பர் 4 வரும்ன்றா. கரெக்ட் தானே? 4 4s are 16, 16 4s are 64. கடைசி நம்பர் 4 தான் வந்திருக்கு. ட்ரூ ஸ்டேட்மென்ட். செகண்ட் ஒன் பாருங்க. subtracting 10 cube from 1729 gives you 9 cube அப்படினு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. அதாவது 1729ல எதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணனுமா? 10 கியூபை சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிருக்காங்க. 10 கியூபை சப்ட்ராக்ட் பண்ணா உனக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னு சொல்லி கொடுக்குறான். 9 கியூப் ஃபார்ம் ஆகும்ன்றான். இது ட்ரூ ஆ ஃபால்ஸா? 1729ல 10 கியூபை சப்ட்ராக்ட் பண்ணா 9 கியூப் ஃபார்ம் ஆகும்ன்றான். செக் பண்ணி பாருங்க. 1729 minus 10 cube is nothing but 10 into 10 into 10 which is equal to 1000. 1729ல 1000 subtract பண்ணிட்டா you will get 729. Yes, of course it is a true statement. 9 into 9 into 9 இதுதான் 729. 9 9s are 81. 81 into 9 is 729. This is once again a true statement. The second one is also a true statement. The third one, the cube of 0.0012 is அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய நம்பர் கொடுத்திருக்காங்க. பாத்துறோம் அதையும். The cube of 0.0012 is 0.00001728 அப்படினு சொல்லிட்டு கொடுத்திருக்காங்க. 1 2 3 4 5 5 zeros இருக்கு, 1728 இருக்கு. இது ட்ரூ ஆ ஃபால்ஸா அப்படினு சொல்லி கேக்குறாங்க. एक्चुअली நீ இந்த क्वेश्चन நீ போட்டு பார்க்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நீ நார்மலா பார்த்தாலே தெரியும். இங்க டெசிமலுக்கு அப்புறம் எத்தனை zeros இருக்கு? 4 zeros இருக்கு. 1 2 3 4 zeros இருக்கு. அப்ப இங்க டெசிமலுக்கு அப்புறம் நமக்கு எத்தனை zeros வரணும்? இங்க 4னா 4 12 12 0 வரணும் நமக்கு. ஆனா இங்க சாரி 12 நம்பர்ஸ் வரணும். பட் இங்க எத்தனை இருக்கு பாருங்க. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 தான் இருக்கு. தப்பு. சோ இங்க 12 into 12 into 12 போட்டு பாருங்க. 12 12s are 144. அப்ப 144 into 12 போடுங்க. 4 2s are 8, 4 2s are 8, 1 2s are 2, 4 4 1, 8 12 2 remainder 1, 4 plus 2 6 plus 1 7, 1 1728. நாம இத பார்த்துட்டு கரெக்ட்னு சொல்லிட கூடாது. சார் ஆமா சார் 12 வந்துட்டு 3 தடவை மல்டிப்ளை பண்ணா எனக்கு 1728 வருது. 1728 வருது. ஆனா இங்க நம்பர் ஆஃப் டெசிமல்ஸ் கரெக்ட்டா வரலையே. இங்க டெசிமலுக்கு அப்புறம் 4 நம்பர் இருக்கு. இங்க டெசிமலுக்கு அப்புறம் கம்மியா தான் இருக்கு. நமக்கு 12 நம்பர் வரணும். இது எப்ப கரெக்ட்னா இது இன்னொரு 3 zeros இருந்தா கரெக்ட்டா வரும். இப்போ இது கரெக்ட் இல்ல. This is the wrong statement. So this is the false statement given. Though the number கரெக்ட்டா வந்தாலும் decimals அவன் கரெக்ட்டா கொடுக்கல. So this is definitely a false statement. Then fourth one, 79570 is a perfect cube அப்படின்றோம். क्वेश्चन என்ன? fourth sum 79570. 79570 is a perfect cube. இது ஒரு பெர்ஃபெக்ட்டான கியூப் அப்படின்றான். செக் பண்ணி பார்த்தலாமே. 79570 எல் ஷேப்ல போடுங்க. 5 டேபிள்ல 1 5s are 5, remainder 2, 5 5s are 25, remainder 4, 9 5s are 45. இங்க போட்டீங்கன்னா 1 time, remainder 2 24 times. once again இதே டேபிள்ல எடுக்கலாம். again in 2 டேபிள்ல எடுத்துக்கோங்க. 7 2s are 14, remainder 1, 9 2s are 18, remainder 1, 5 2s are 10, remainder 1, 7 7 9 5